চৈতন্য ভাগবত সংঘর সমস্ত ভক্তবৃন্দরে মিশাজারাং হোমা ভক্তি কাত করিয়া আজিকার যে পাঠান এ পাঠান আমি বাকায় কোরআন জিয়ারগা সজ্জন ভাগবত এ বাকায় আমি এইখানের পূজা আনারম্ভ করতাম সজ্জন ভাগবত আমার আসরগা কর্মচারী বাং Ilga có ra ya buộc. Ôi kìa. Ồ, có gì gấp ra. Mobile anu bakal nalo ay. Nih, kita nih cak. Opor tuh. Ini turunnya anak tembak saja putih sih. Sehari betul. Ay, aku itu ya kalau nama. Oh, udah pore juga udah agak ho. Anu bahasa ya tadi lah. Udah ho. Udah pore juga. Magkali ka din na Rodi mo tahu lira mat. Tuan beda kelas sebagai kiana. Sudah manut. Betul nama tara. Iya betul. Kamu itu cepat ya. Ando. এখানে করলে কোনো সাউন্ড না করিও সাউন্ড ওই কালা শোনা তা কই দেন সবাই কি না হলো খারকিন হলে কি না দিগলি ভাই দিগো তাহলে কোন ডুলো রুকি না আমার বিধে পূজা দেখ দেখ হ্যাঁ দেখ আয় কালা না হ্যাঁ এ লেছো না গেলে মোলা কে তোছি বুতলা হ্যাঁ পারে মোলা কে তোছি আয়া উঠে লেছো না ইয়ে করে দেখ বটি ফুকি লাগাতে আমি পুরি গো ভালো কুমই লাগাই তো মাদম না ও মাদম কে পেছন ও উপসর পঞ্চতে গুতাজি বুঝলা ওম আসন মন্ত্রী সেমের পিছে সুসুদর শান্তি অগ্নিকম কর্ম দেবতা আসন প্রবেশন বিনিময় বিয়োহানি আর গাথা তাহলে সেনা যায় তো বটিগো লাগা ओम घृतवर्ती समायुक्तं तथा कर्पूरभाष्टदीपं गृहानमद्रैलकं चिमेरापहं वनस्पतिरसोत्पन्न सुग्रीढं सुमनोहरमाग्र्यं सर्वदेवानां धूपभयं प्रतिगृह्यताम्
মানুষ করে লাই লাই না না লেগো পথে ওদের জানা নেই কি পাবো দিন আহারটা আছে আছে গদি তো করবো পাতা তো প্রাণ দে তলাতে রাখা ওকে আগো তো ফাটো রাম্পা ও পেপোকা যত পিতা আগে তো পিছলা আমরা বইয়া চাই করিও হ্যাঁ জার্সি মোটামুটি বামুনগে পাপড়কা পূজা নয় ওই ওই তুই ওদের ভালো আবহাওয়া হাঙ্কা পরে ভালো তুই আলে শুনো বাবা ওদলে কোলে জেলে আওয়াজ আই রাখি তাহলে যা রে ইয়োজি টাকা শুনো বোঙা বোঙা দেখো দেখো সব আচ্ছা দেবো ওদের না যাবো জানবো ai mà nó phải luôn đấy Hello long mới đây này. ăn đi qua con đi vào rồi. Con đi vào rồi. Qua sao mà còn lớn thì là ba bạc nhau. না Sao mà chờ. আঙ্গ ভালো লাগে না নে ও করলে লই 이거 도와도한테. তোমারে 여자 이거 도와도한테. 어디야? আগে জিরে তুমি জিরে জিরে 어거래 이거 남수. mang có nào giác có picture mua cái gì rồi nó quỳ cô mà thế này না এখন যে Ngon lên áo thịt. Ôi chụp tè. আমার ইওরে আমার লেইলা বা কিছু নাম দে Setting on liyo. Abo ko ite abo. Gelaga? Aja boh, boya liyo ko dalam berapa lesson jabara bala. পাখলা নি Bore dalam ko bisa de ঠিক করিস। ও এনা এ হান্না করে সিয়ান্তে আসন হান্তে Hari kita nih bo bo.
এটা বলাই দিয়ে আছে এটা মানে এমনিও কথা বলাই হুদিন দিনে দিয়ে এমনি মন আছে বলাই মুড়ে তো প্রাচী হ্যাঁ বলাই নি হাই হাই বড় মানে জাংসং কালাখানাতে জয় জয় কলির বন দিয়া নগরে জনমূল ভিল গৌরা তো চিরধরে ফাল্গুন পূর্ণিমা তিথি নক্ষত্র ফাল্গুনি শুভ ক্ষণে জনমিল গৌর তিরমণি পূর্ণিমার চন্দ্র যিনি কিরণ প্রকাশ দূরে গেল অন্ধকার পাইয়া নৈরাস দাপরে শ্রীনন্দের ঘরে কৃষ্ণ অবতার যশোদায় উদরে জন্ম উদরে এবে জন্ম নদিয়াতে কলি যুগে জীব গৌরায় নিস্তার করিতে বাসুদেব ঘোষ কহে মনে করি আশা গৌরা পুদে দণ্ড মোর করিয়ে ঘোর জয় জয় শ্রী কৃষ্ণ জয় জয় প্রভু Hey
तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे परमुक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिश्चन्दनं सुलोलितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टित विजयते गोपालचूडामणि सजल जलद नीलं दर्शित दारशीलं करतनधित शैलं वेणुवाद्य विशालं ओम श्रीमद्भगवद गीतामला मंत्रस्य श्री भगवान वेद व्यास ऋषिरनुष्टुप छंदो श्री कृष्ण परमात्मा देवता अशुचनन शुचस्तंग प्रज्ञावदांश भाषसे इति बीजं सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज इति शक्ति अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचे इति किलकम् श्रीकृष्ण पितरत पाठे विनियोग जादू श्री गुरु परमानंदं प्रेमानंद कलिवरन प्रजानंद प्रजानंदम शिवायं नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद ओम पार्थाय प्रतिबोधितं भगवत नारायणेन स्वयं व्यसनग्रथितं पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीमष्टादशाध्यायिनीं भूतमनुछन्दधामि भगवद्गीते भगवद्वेषिणीं नमस्तुते वेशविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्रो येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपो प्रपन्न पारिजाताय तत्र वेत्रैक्यपानय ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः सर्वोपनिषद गावो दुग्धा गोपालनन्दन पार्थवत्स सुधीर्भक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं भीष्मो द्रोणोत्तटजयद्रथ जला गन्धारो नीलोत्पलः शल्यग्रहवती कृपेण वहनि कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनवर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरननदिकैवर्तक केशवे मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् পুরোদেশী সজ্জন ভাগবত বৈষ্ণব গিরিগীতানি আজিকার দশার ফামে একাদশ দিনের যে পাঠদান এবং পাশাপাশি শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ভাগবত সংঘের উদ্যোগে আমার যে 42 নম্বর যে এপিসোডটা আজি চলেছে গীতা মহাযজ্ঞের এই এপিসোডে হান আমি এপির মাঝে হিজা করেছি তো সজ্জন ভাগবত এ হিসা করেছি এপির যে ঠৌরাং করেছি এ স্থানে হান তাই তরুণীনগর বলতারা গাংহান যে গাংহানের লগে আজি যে পাঠে বহুসুমির অধংস এগোর অতি সুসম্পর্ক আনাছে গো সম্পর্ক সূত্রে মি এ গাঙে আনর জাঙাগ এবং এ আনার তো জিঙে আর এক যে সম্পর্ক হান যে আন আছে হানতে এ 84 লক্ষ জুনি ভ্রমণ করতে করতে কত জন্মে কত মাতা পিতা আমি পেয়া গেছি গা
কিন্তু শাস্ত্র লেরিকে মাতের তা সেই সে পরম বন্ধু, সেই সে মাতা পিতা কৃষ্ণ চরণে যে প্রেম ভক্তি দাতা হাতে যে মা বাবারাং তো কুড়ি জরময়া গুরু পদাশ্রয়ে জানার যে উপদেশ পেয়া এই তরুণীনগর গাঙে আমার যে মোর যে শ্রদ্ধেয় গুরুদেব গির কাছে গুরুদেবের পদাশ্রয়ে আয়া আজিকার গুরুদেবের কৃপায় আজিকার যে ব্যাসপীঠে বহানির মতো যে যোগ্যজনা গ্রহণ করে দিছে সেই গুরুদেবর চরণে মি অধম সেবক সাচারাং হইয়া ভক্তিকাত করিয়া সজ্জন ভাগবত এ মানব জন্ম বড় সাধের এ জন্মে হান পেতে গেলেগা শাস্ত্রে মাতের তা 84 লক্ষ জুনি ভ্রমণ করানোর পরে এতেশু ভ্রমণ কীর্তা এতাহাবি ভ্রমণ করতে করতে যে অর্থাৎ 84 লক্ষস্তু মানবা বলেছে 80 লক্ষ জুনি ভ্রমণ করানোর পরে যে 4 লক্ষ বার আমি মনুষ্য জন্মহান পেয়ার হানাতে এই দুর্লভ মনুষ্য জন্মহান পেয়া এ জন্মে হান সার্থক উবাকায় হরান যেবাকায় আমি গুরুপদ আশ্রয়ে গিয়া গুরুদেবের আশ্রয়ে গিয়া আমি কৃষ্ণ কথা চুটিছো আগো হারপা পারিয়ার গা কৃষ্ণ ভক্তি আন আমি হিকে পারিয়ার কৃষ্ণ ভক্তি আন হারপা পারিয়ার এবং কৃষ্ণ তত্ত্ব আন হারপা পারিয়ার তো আজি মি এই গাঙে হানার মাঝে আয়া একে তো মোর যে সাংসারিক সম্পর্ক আন পাশাপাশি যে গুরু শিষ্যের যে গভীর সম্পর্ক হানার মাঝে আবদ্ধ হছু এই স্থানে আয়া মি অতি গর্ববোধ করি এবং আজি এই পাটে হানাত মোরে আনানির গা বলিয়া গুরুদেব সম্পূর্ণ শ্রেয় হাঞ্জার গাতা শ্রী গুরুর চরণে মোর যে গুরুদেব ভুজব্রত শর্মা গিরক গুরুদেব নিজেও এ স্থানে আসন গ্রহণ করেছে এবং এই ব্যাসপীঠে তো করে আমি গুরুদেবর শ্রীচরণে প্রণিপাত জ্ঞাপন করিয়া আজিকার এ পাঠে হানাতে ধীরে ধীরে আজ্ঞানের ব্যবস্থা আন করবি তো সজ্জন ভাগবত ত্রেতা যুগে রামচন্দ্র প্রভু যেবাকা নাকি বনবাসে আসিল সময় হেনাত লঙ্কাপতি রাবণ ইমা সীতারে হরণ করিয়া নিলগা এবং নেনার সঙ্গে সঙ্গে রামচন্দ্র প্রভু সীতা হারায়া হাহাকার করিয়া লক্ষণ সহযোগে দিক দিগন্তে বিসারানীয় করলো বিসারতে 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 শেষ পর্যন্ত হনুমান আদি সাক্ষাৎ পেয়া উপত্যপুরী ক্রমান্বয়ে তানু দক্ষিণে গদে আগ্রইতে আগ্রইতে গিয়া উপে জটায়ুর সাক্ষাৎ পেয়া তানু হার পেলা যে রামচন্দ্র ইমা সীতারে রাবণে হরণ করিয়া নেছে গাহান এমতে ইমা সীতারে কি সাধে উদ্ধার করানির জল্পনা কল্পনা তানু করতে আসি করতে করতে শেষ পর্যন্ত এহান সিদ্ধান্ত ইলহান যে সমুদ্র বন্ধন করানি সমুদ্র বন্ধন করিয়া ইমা সীতারে উদ্ধার করিয়া আনানি তো সজ্জন ভাগবত এ যে বিশাল সমুদ্র হান বন্ধন করানি অনেক চেষ্টার পরেও শেষ পর্যন্ত দৈব যুগে দৈবের সিদ্ধান্তে এহান সিদ্ধান্ত নি লাগা যে কপিসে না আসিলা পরম কৃষ্ণ মানায় প্রভুর রাম ভক্ত এ কপিসে না তাই যে হিলগোর মাঝে প্রভু শ্রী রামর নাংহান লিখিয়া এই সমুদ্রের জলে পানি হানার মাঝে বেলতায় উপে এবং নল নীলের স্পর্শে সেই ও পাথরুগো পানি হানার মা বাইহা থাইতই তো এ সাথে করিয়া বাতে গো আগুয়ানীয় কল্লা সময় হেনাত রামচন্দ্র প্রভুয়ে ধাতা লক্ষণ রাং করের তা বাবা লক্ষণ এ যুদ্ধ হানতে আমার হান নাই আমি যত শীঘ্র যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ইমাম সীতারে উদ্ধার করতাঙায় তত তাড়াতাড়ি আমি গড়ে ফিরিয়া গিয়া পারতাঙাই গা এবং যুদ্ধ হানেও তাড়াতাড়ি লমই তুই হানতে আমি তত গড়ে গিয়া ফিরতাঙাই নাই হানতে আমকে না যেহেতু যুদ্ধ আন আমার হানতে আমিও খানি একটা পাঙ্করিক লক্ষণে মাতে প্রভু হবা ইয়ারি হান নাই এহনতে স্বয়ং রামচন্দ্র প্রভু পাথর আগ ধরে পাথর ডাঙর পাথর আগ নেপালা না দিয়া লগে লক্ষণও ধাতা লক্ষণও পাথর আগ নেপালা না দিয়া আনিয়া বেল তারা গাথাং সমুদ্রের জলে অতল তলে 200 ফুট গভীরে গিয়া পাথর গো হমার গা কিন্তু এই কপিসেনা তথা বানর সেনায় যে তার যে পাথর গো প্রভু শ্রী রামের নাংহান লিখে আনিয়া পানি হানাত বেল তারা এই পাথরের গতে নল নীলের স্পর্শে এই পাথরের গতে পানি হানার মা বাইয়া থার এবং পাথর আগর লগে আর এক পাথর আগ সংযুক্ত ইয়া সেতু গো জারগা
কিন্তু স্বয়ং প্রভু অনাদিরাদি গোবিন্দে যে পাথর গো বেললো এগোতে সমুদ্রের অতল তলে গিয়া মাঙ্গজার গা এহান দেখলো সময়ানাথ রামচন্দ্র প্রভু মনে মনে খাল করে ধন্য ধন্য হে কপি সেনা হে বানর সেনা মি জগদীশ্বর ভগবান যে কামহান করে না লো এ কামেহান তোমার মতো ভক্তই করে পারলাই এ তার তো জিঙে আর ডাঙর তাতে কিতা প্রভু স্বয়ং প্রভু যেহান করে নারের রাম সে বোরা রাম রাম কা নাম বলতারা নাই প্রভুরাং তো জিঙে প্রভুরাং তো নামে হান হাতে যে পাথরগর মাঝে প্রভুর নাং হান লিখে আছে এ পাথরে গো যে বাকা নাকি সাগরগর মা বেল্লা সময় আতে উগই সেতু গই আগদে জানার মতো উপযুক্ত পতাক অনুকূলীল হান্তে সজ্জন ভাগবত রামচন্দ্র প্রভু এই কামেহানাথ এই নিজের যে প্রভুর ভক্ত তারে তার ভক্ত তারে ভক্তের যে ভক্তি হান দিয়া অতি উৎফুল্ল ওইল এবং এহানেই যে প্রমাণ করানোর চেষ্টা করে হান কি হান বলতে মোরাং তো জিঙে মোর ভক্ত তাই শতগুণ জিঙে কেননা মি জগদীশ্বর ভগবান গোবিন্দ যে কামহান করে নারী মোর ভক্তই হান অতি অনায়াসে করে পারতারা তা তো কইয়া জগতে মি আমরাং তো মোর ভক্তই জিঙে মি জগদীশ্বর প্রভুরাং তো মোর ভক্ত তাই অনেক গুণ জিঙে তো আজিকার এই সভাহানাথ এবং দিক দিগন্তে থায়া যে সমস্ত ভাগবত সঙ্গের যে সমস্ত সদস্য আজিকার এই পাঠে আন হুনিয়ার মি অধমস গয়ে পেত্য হাবির শ্রীচরণে ভক্তিঘাত করিয়া যেহেতু যে ভক্ত যে প্রভুর মানায় স্বয়ং প্রভুরাং তো জিঙেতা এবং শ্রীগুরুর মুখে তো হুনে সুহান স্বয়ং শ্রীগুরু তথা ভগবানরাং তো এই ভক্ত বৈষ্ণবে তাই অনেক গুণ ডাঙর তাথ কয়া আজি মোর মতো অধমস আগর পক্ষে কৃষ্ণ কথা উচ্চারণ করানির মতো ক্ষমতা যদি ভক্তের বৈষ্ণবের কৃপা নাইলেতে কৃষ্ণ কথা উচ্চারণে আর উচ্চারণ করানির মতো কোনো জনাগর সমর্থ নেই ওর সজ্জন ভাগবত কেননা পয়লাই গুরুদেব রাং যাবা গেছিল গো অবাকা গুরুদেব ওই চুটি সোহান মাতে হিলতা যারও মুখ দর্শনে যারও বদন দর্শনে মুখে কৃষ্ণ নাম আসে তাহাকে বৈষ্ণব বলিয়া চিনিবে না হানতে আজি যে বৈষ্ণব যে সমস্ত বৈষ্ণব সারা বিশ্বের দিক দিগন্তে থায়া সারা বিশ্বব্যাপী থায়া যে এ পাঠে হান দেহার এবং আজিকারে দশার ভামে থায়া যে পাঠান হুনিয়ার এবং সম্মুখে যে সমস্ত বৈষ্ণব আসি এই বৈষ্ণবের মুখ দর্শনে মোর মতো অধমস আগয় কৃষ্ণ কথা চুটি সোহান গুজরে পারত এ আশাহান থয়া বৈষ্ণব গিরিগি থানিরাং সাচারাং ভক্তি করিয়া ভক্তি করি সজ্জন ভাগবত বাবা দে বাবা একবারে কুরকুরি দে সজ্জন ভাগবত বলদেশী সজ্জন ভাগবত বৈষ্ণবে গিরিগি থানে আজিকার এ পাঠের লিটিং মূলে পারেং মূলে লেপ করেছি হান কিহান বললেতে শ্রীমদ ভগবদ গীতা এই শ্রীমদ ভগবদ গীতার দশম অধ্যায় তথা বিভূতি যোগ এবং একাদশ অধ্যায় তথা বিশ্বরূপ দশম অধ্যায়ের লাস্টেকার 41 এবং 42 নম্বর শ্লোক দিহানি এবং একাদশ অধ্যায়ের পয়লাকার 8 শ্লোক তো সজ্জন ভাগবত এ পাঠে হানার জানার আগে শ্রীমদ ভগবদ গীতার দশম অধ্যায় অর্থাৎ শ্রীমদ ভগবদ গীতা তো এই ইয়ারি চুটিছো আন যদি আমি খানিয়া না বাগিয়ার তবে না বাইগা যদি ডাইরেক্ট শ্লোকখানাত অধ্যায় না গিয়া পড়ে গা তবে ইয়ারি আন খানি অসম্পূর্ণ থা পড়তে গা পারি বলিয়াতে শ্রীমদ ভগবদ গীতা শ্রী মানে সুন্দর
মত হচ্ছে গুণাগুণ, ভগবত শব্দের অর্থ ঐশ্বর্য, বধ হচ্ছে আত্মসমর্পণ, গীতা হচ্ছে জ্ঞান। তো শ্রীমদ্ ভগবত গীতা, এই গীতাহান ভগবান শ্রী গোবিন্দ প্রভু কুরুক্ষেত্র লালমুঙের মা অর্জুন রাং বর্ষণ করেছিলেন এই শ্রীমদ্ ভগবত গীতা। এই গীতাহান পয়লা যেবাকা অর্জুন রাং দেছিল সময় হনাত এহানোর এই গীতাহান বলে নামাতেছি। এই গীতাহান আসে তা গই ধাতু থেকে, অর্থাৎ গীতা শ্রীমদ্ ভগবত পয়লা আসিলান কিহান প্রভু কুরুক্ষেত্র লালমুঙর মা অর্জুনের উদ্দেশ্য করিয়া যে এলাহান দেছিল, যে গানাহান যে এলাহান দেছিল, উহানেই গীতাহান, উহানি গানহান পয়লাকার উহান এলাহান শ্রীমদ্ ভগবত গীত পয়লা আসিলান গীত। এই গীত হান যেবাকা ভক্তের উদ্দেশ্যে জীবকলির জীবতার উদ্দেশ্যে যেবাকা ধরাধামে আহিল হাব্বিরে জীবে যেবাকা পেলাও বাকা এই গীতাহানরে এলাহানরে গীত হানরে আকার প্রাপ্ত কুরআনিকা বলিয়া এহানরে আকার সংযোগ করিয়া শ্রীমদ্ ভগবত গীতা, অর্থাৎ শ্রীমৎ প্রভু যে সমস্ত এলাদেশীল সর্ব উপনিষদ গাভ দুগ্ধা গোপালনন্দ পার্থ বৎস সুধীর ভক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ বলিয়া মাতে সেহান্তে সমস্ত যেটা উপনিষদ যেটা উপনিষদ আছে এই উপনিষদ এতাহাবিরে সর্ব উপনিষদ এতাহাবিরে গেইগোসাক করে বেলিয়া প্রভু এবং প্রভু নিজে দহন করতা গো ইয়া প্রভু নিজে এ গে গোরাঙ্ক এ দুগ্ধতা দহন করের গো এবং এ বৎসগ অর্থাৎ বাসুর্গ হিসাবে অর্জুনরে প্রতিপন্ন করে বেলিয়াতে যে অমৃত নুকুলেছিল, যে অমৃত উৎপন্ন হছিল, যে অমৃত দহন করেছিল, উহানেই সজ্জন ভাগবত শ্রীমদ্ ভগবত গীতাহান। এই গীতাহান সজ্জন ভাগবত আজি অর্জুনের মতো ব্যক্তি আরে কিয়াদের বললেতে যে গিরজ্ঞ হৃদ মন্দিরে গরমা প্রভুরে অর্চন করিয়া বহা পারেছিল উগৈ অর্জুন স্বয়ং অনাদিরাদি গোবিন্দ প্রভুরে হৃদ মন্দিরে গরমা যে অর্চন করিয়া পারেছে গিরজ্ঞ এগোই অর্জুন হান্তে আসে অর্জুনের মতো আজি যোগ্য পাত্রা গোপে ইয়াতে ভগবান শ্রী গোবিন্দ প্রভু এই গীতাহান তারাং এই যে গভীর তত্ত্ব আত্মতত্ত্ব এ তত্ত্বহান আজি অর্জুন রাং বর্ষণ করে হান সজ্জন ভাগবত। শুধু অর্জুনের উদ্দেশ্যে না গই এই গীতাহান অনেক আগেও ভগবান শ্রী গোবিন্দ প্রভু মাতে গেছে গান, প্রথমে সূর্যদেব রাং মাতে গেছে গা, এর সাথে করিয়া পরম্পরা ক্রমে আহিতে আহিতে যে বাকা নাকি এই জ্ঞান এহান লুপ্ত হইল বাকা শঙ্ক প্রভু দ্বাপরের শেষে অর্জুন রাং এই গীতাহান পুনরায় যাতে এই লুপ্ত জ্ঞান এহান পুনরায় শঙ্ক আমি যেহেতু দ্বাপরের শেষ অর্থাৎ কলিহান আইতো এই কলির জীব তার মঙ্গলের কাজে বলিয়া কলির জীবে তা যাতে উদ্ধার পাপারকা কৃষ্ণ ভক্তি পাপারকা কৃষ্ণ, সেই কারণে এই গীতাহান ওবাকা অর্জুনরে অর্থাৎ অর্জুনরে সাক করিয়া কিন্তু দেশেহান সমস্ত জীবের উদ্দেশ্য করিয়া তথা কইয়া সজ্জন ভাগবত আজিকার অধ্যয়নশীলতা আমার যে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ভাগবত সঙ্গত করি যে লিটিংহান দেশিলা এ লিটিংহান অনুসারে অধ্যয়ন আসিলতা বিভূতি যোগ। বিভূতি অর্থাৎ প্রভুর অলৌকিক শক্তি বারো ঐশ্বর্য যুক্ত হইলে যে জেহান ওর উহানরে মাত্রা হানে বিভূতি হান্তে চৈতন্য শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ভাগবত সঙ্গ সজ্জন গিরি গীতা নিয়াক্রম খাল করে যে বাঙ্গা শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ভাগবত সঙ্গ শ্রী মানে পরম সুন্দর, কৃষ্ণ মানে কর্ষয়তি ইতিচ কৃষ্ণ কর্ষণ করিয়া যে করে আকর্ষণ করে যেগই কর্ষণ করিয়া আকর্ষণ করে সমস্ত জীবতারে যেগই আকর্ষণ করে উগল তাই কৃষ্ণ চৈতন্য যে অর্থাৎ চেতনা যেগইদের উগই চৈতন্য জীবতারে যেগই চেতনা হান বরাতে পারে জীবর দেহগর মাঝে যেগই চেতনা জ্ঞানে হান চেতনা হানদের উগই চৈতন্যতে শ্রী পরম সুন্দর কৃষ্ণ যেগো কর্ষণ করিয়া আকর্ষণ করে উগই কৃষ্ণ চৈতন্য চেতনা দেওয়া ভাগবত ভক্তি। যে সঙ্গগর মা হমাইলে পরে যে সঙ্গগর টাচে আইলে পরে যে সঙ্গগর মা সঙ্গগর আশেপাশে গেলেগা পরে
ভগবান শ্রী গোবিন্দ প্রভুর জি এই সমস্ত জীবতারে পরম সুন্দর ভগবান গোবিন্দ প্রভু এই জীবতারে আকর্ষণ করে বেলিয়া যে চেতনাহান দিলে পরে এই মমত্ববোধ জ্ঞানেহান মমত্ববোধ মর্তা তর্তা বলে যে ভাবেহান থার এই ভাবেহান লুপ্ত করে দিয়া শুদ্ধ ভক্তির উদয় করে দে পারের উভয় তাই চৈতন্য ভাগবত সঙ্গ গো। তো এ চৈতন্য ভাগবত সঙ্গ আজি সারা বিশ্বব্যাপী এ সমস্ত আমার বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সমাজে হানরে যাতে বিশ্বের কোনে কাঞ্চলে যেতা যেতা আসি তানু ভাব্যও যাতে এ নিজর ভাষালো এ গীতা জ্ঞানে হান পাপার এক বলিয়া সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি যাতে গীতার জ্ঞানে সেই পরম গুজ্জ তত্ত্ব যে তত্ত্ব হান হার পেলে পরে অন্য কোনো তত্ত্ব হার পানির প্রয়োজন না পড়ে ও তত্ত্ব হান যাতে জীবন সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিরাং সমাজের সারা বিশ্বের প্রত্যেক বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী রাং ফৌ করতে পারে এক বলিয়া যে সঙ্গ সদা সর্বদা জীবতারে চেতনার দিক বলিয়া এবং ভক্তি যুগে ভক্তির মার্গে ভক্তির উন্নত পর্যায়ে উন্নীত করি বলিয়া চেষ্টা করে ও উভয় তাই শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ভাগবত সঙ্গ উদ্দেশ্য হন কলির জীবের মুক্তি। এবং আজি ও শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ভাগবত সঙ্গই যে পারেঙ্গান আমারে পাঠরকা বলিয়া দেশে মোর মতো অধম সেবা করে কেবলমাত্র গুরু কৃপা ছাড়া এই পাঠে আর মতো অসম্ভব সবে মাত্র নোয়া পাঠর জগতে আনাতা আসিব তাথ কইয়া সজ্জন ভাগবত খুদ্দাই মে গুরু কৃপানর উপর ভরসা করিয়া আজি বহসুয়ান আনতে এই বিভূতি যুগর প্রথম যে লাস্টেকার যে শ্লোক না সজ্জন ভাগবত লাস্টেকার না গয় বিভূতি যুগর লাস্টেকার যে দুহান শ্লোক মোরে দেশি 41 নম্বর শ্লোকাহান এবং 42 নম্বর শ্লোকাহান। তো 41 নম্বর শ্লোকে মাতেরহান কি হান বললেতে ভগবান শ্রী গোবিন্দ প্রভু অর্জুনরে সমস্ত এই যে গীতা জ্ঞানে হান ক্রমান্বয়ে দিতে 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 ভগবানে মাতের অর্জুনে কাপের ভগবানে মাতের অর্জুনে কাপের এসাদে ওইতে 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 প্রভু তার নিজের বিভূতি সম্পর্কে ঐশ্বর্য এবং যে অলৌকিক শক্তি সম্পর্কে মাতানীয় করল সমীহনাথ মারতে মারতে মাতের বেতা কি হান বলতে ইয়দ ইয়দ বিভূতি মত সত্যং শ্রী মধুরজিতমে বাবা তত্ত্ব দেবাবগচ্ছ তং মম তেজুহংস সম্ভবম। যেতা যেতা ঐশ্বর্যযুক্ত শ্রী সম্পন্ন এবং অতিশয় শক্তি সম্পন্ন উতা মোর অংশ সম্ভূত উতা মোর তেজ অংশ সম্ভূত বলিয়া হে অর্জুন তি এহান হার পেইস। ভগবান শ্রী গোবিন্দ প্রভু অর্জুনরে মাতের হান এ জগৎ সংসারে হানার মা এগোতে না বলিয়া যদি আমি আগরে মাতিয়ার তাহে এগো রাংতে এ সাদা হানো সেটা না এ মানু তার মাঝে এগো দেশে আনার মাঝে এ দেশে হান উতাপাড়া জীবগোর মাঝে উগোতে ও জীবগো অর্জুন মোর অংশ মোর শক্তির অংশ হান তেজের অংশ হান উগোরাং আছে বলিয়া অর্জুন তি হান হার পেইস। কেননা নিসারা জীবের এমন কোনো ঐশ্বর্য বা শক্তি সঞ্চার হইতে পারে না। দেহ জীবগর ভিতরে যেহান যে হাব্বিরাং তো আলাদা যে অলৌকিক হান থারুয়ান হান মোরেই অলৌকিক শক্তি হান মোরেই ঐশ্বর্য হান এহান ভগবান গোবিন্দ প্রভু অর্জুনরে মাতে জারগা যদ যদ যেতা যেতা বিভূতি অলৌকিক এবং ঐশ্বর্য শক্তি যেতা যেতা আছে শ্রী মধুরজিত মে বাবা এটা মোর শক্তি মোর যে অর্জিত মধুরজিত অর্থাৎ উর্জিত অর্থাৎ মোর বল এটাই মোর শক্তিহান এবং এটা শক্তিহান বলে মাত্র এটা কোন শক্তি প্রভুর যে অনন্ত শক্তি তার মাঝে কি সাধে শক্তিহান বলতে ভগবান শ্রী গোবিন্দ প্রভু মাতেরহান কিহান বলতে মম তেজুহংস সম্ভবম মোর তেজের এতাহাবি মোর তেজের অংশ। এবং পরবর্তীতে ভগবান শ্রী গোবিন্দ প্রভু 12 অর্জুনের উদ্দেশ্যে 42 নম্বর শ্লোকে নারমা মাতেরহান কিহান বলতে অথবা বহু নৈতেন কিম জ্ঞাতেন তবার্জুন বিষ্টব্য মিদং কৃষ্ণ মেকাংশেন স্থিত জগৎ অথবা বহু নৈতেন এমাটিক নিয়াম কিম জ্ঞাতেন তবার্জুন নেমাটিক নিয়াম পাহাড় পেয়ে কিতা করতে হে অর্জুন মি সম্পর্কে বিষ্টব্য মিদং কৃষ্ণ মেকাংশেন স্থিত জগৎ বিষ্টব্য মিদং কৃষ্ণ বিষ্টব্য মি সমস্ত এ জগতে হানরে একাংশে মোর অংশহান আখ্যানল করি পূর্ববর্তী শ্লোকে মাতে হিতায় তেজ অংশ সম্ভব বলিয়া এই সমস্ত জগৎ চরাচর বিশ্ব সংসারে হানরে মি মোর
এক অংশ নাক্ষাল্যমি ধারণ করে আসুক হে অর্জুন। সজ্জন ভাগবত চাজিবাঙ্গা ভগবান শ্রী গোবিন্দের এই যে বিশাল রূপ, যার রুমকূপে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড বিরাজমান করে এজনে গো মাত্র অংশ নাক্ষাল্য করি এক চরাচর বিশ্বজগৎ, এক চরাচর ব্রহ্মাণ্ড, অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড মাত্র প্রভুর এক অংশে অবস্থিত বলে আমাদের গো। সজ্জন ভাগবত এক ব্রহ্মাণ্ডের আতাপাতায় আমি পানা রেছি। এক যে সূর্য, সূর্যের চতুর্দিকে যে নৈগ গ্রহ আছে, এই গ্রহ সম্পর্কে এটা তো আমি আজকে কোনো মতে মঙ্গল গ্রহে আগদুগো জ্ঞাপার লেগাও পারেছি, কিন্তু এই সূর্য এক ব্রহ্মাণ্ডে এক সূর্য না হাতে এই ব্রহ্মাণ্ডের এই সূর্য সম্পর্কেও আমি হার পানা আসছি, বাকি তো কি সাথে হার পিতা গাইতা। তো সজ্জন ভাগবত এই অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড যার রোমকূপে বিরাজমান করে হাতে তি এতাহাবি বিভূতি হার পিয়াতি করবে তাকে তেমনি তি হার পাও নাড়তে এতাহাবি তোর যে সীমিত জ্ঞানের মাধ্যমে, কেননা এতাহার বিষয়ান আখ্যান হার পেয়ে যে কোনো ভগবানের অনন্ত অনন্ত মহিমার মাঝে অনন্ত যে অংশ অনন্ত আছে, মহিমাও অনন্ততে যেটা পারা মহিমা আনলো, যেটা পারা যুগ আনলো, যেটা পারা বিষয় আনলো, যে নববিধা ভক্তিও বলা নববিধা ভক্তির মাঝে যেটা পারা ভক্তিয়া পতাক অবলম্বন করিয়া যে সাথে শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণু স্মরণং পাদ সেবনং এ সাথে আছে তাহে হয়তো প্রভুর নাম শ্রবণ করানি, কীর্তন করানি, প্রভুর পাদ সেবন, অর্চন, বন্দনাদি যে কোনো পতাগুলো যদি আমি একান্ত মনে করে জিয়ারগা, তবে প্রভুরাং হাব্বিকে সর্বশক্তি সমর্পণ করিয়া সর্বস্ব দেহ মন প্রাণ সমর্পণ করিয়া যদি আমি এই পদ্ম আগগুলো ইলো পারি, আর তবে উহান লই আমি পরম পদ প্রাপ্তিও পারি। আর হাতে তাথ কয়া হে অর্জুন তোর তার নিয়াম পাহাড় পানির প্রয়োজন নেই। হুদ্দা মোর এ যে মাতে গেলুগা এই বিভূতি সম্পর্কে অলৌকিক শক্তি এবং ঐশ্বর্য সম্পর্কে এহানিও যদি তিহুদ্দা হার পার, তবে তোর তাও সদ্গতি হইতই। কেননা আমি জগদীশ্বর ভগবান গোবিন্দ প্রভু একাংশে স্থিত জগৎ মাত্র অংশহান আখ্যানল মি এ সমস্ত চরাচর বিশ্ব মি ধারণ করিয়া আসুক হে অর্জুন। এহুম এটা বিহুল্ল সমেহানাথ অর্জুন হেমতে যেহেতু মাত্র অংশহান আখ্যান লয়ে সমস্ত চরাচর বিশ্ব জগতে হানমি ধারণ করিয়া আসুক আনতে এজনে গি সাথে গোহানে তাও হার পানি মনে এলো না একরম দেহানি মনে এলো হেমতে দেহানি মনে ইয়াং করে আনতে কি হান বললেতে মদনুগ্রহায় পরমং গুজ্জ মধ্বত্ব সঙ্গীতম ইয়দ তয়ুক্তং বচস্তেন মুহ হয়ং বিগত মম। মদনুগ্রহায় এই প্রভু মোরে অনুগ্রহ করিয়া কৃপা করিয়া যে এতাহাবি মাতে গেলেগা পরম গুজ্জ অতি গোপনীয় তত্ত্ব যে তাহাবি মাতে গেলেগা আগে যত তয়ুক্তং বচস্তেন আগে যেটা যেটা মাতলে এটাতে মোর দেহগর মাঝে যা মুহ আছে, মুহ অর্থাৎ অন্ধকার, দেহগর মাঝে যেটা যেটা অন্ধকার আছে, মুহ আছে, অজ্ঞান আছে, এতাহা বিমর্তা বিগত মম গত ইয়া গেলগা দূরেও গেলগা। তো সজ্জন ভাগবত আজি এবাকা ভগবানের প্রতি উদ্দেশ্য করে অর্জুনের মাতে রাহান কিয়ান মদনুগ্রহায় পয়লা আসিলাহান কিয়ান অর্জুন সখাগো দৈগো সখা আগর ইতাহান ভগবানও অর্জুনও আগর আগর ইতাহান তানু বন্ধুগি তো বন্ধু আগ আর এক বন্ধু আওরা অনুগ্রহ করানির কৃপা করানির প্রয়োজন উপরের। তো আজি ভগবান শ্রী গোবিন্দ প্রভু মদন অর্জুনের উদ্দেশ্য করিয়া যেহেতু পয়লাই আজি অনুগ্রহ করানির পিছনেও হয়তো বা অর্জুনে এহানোর কাজ যে মাতেছিল কি সাথে বললেতে গীতার প্রথমার্ধে যেবাকা নাকি অর্জুন এই বিষাদগ্রস্ত অশীল সমেহানাথ সংসার মায়া আনে নিজের কিম কর্তব্য বিমূঢ়শীল সমেহানাথ ভগবানের উদ্দেশ্য করিয়া দনুখান বেলাইয়া যেবাকান বেলাশীল সমেহানাথ ভগবানে তারে অনেক পুরুষ বাক্য প্রয়োগ করানির পরে অর্জুনের মাতে হিলতা হে শব্দ চুটি সোয়াগ কার্পণ্য দুঃসপহত স্বভাব প্রভুমি কৃপণ ইয়া এ সাধে করুরিতা। সজ্জন ভাগবত খুব করে খাল করেছি বাঙ্গা মাঝে কৃপণ অর্থাৎ কঞ্চিস নাহান। তো অর্জুন রাং তো টিকাকার গিরিগিথানি মাত্তার হান অর্জুন রাং এমনই বা কি আছে, কি বস্তু আছে, কি ধন আছে অর্জুন যে কৃপণ হইতো ইটা আমি যদি
আমার ইমান দল বেপা বহসে বিমাজে আগরাং যদি কাঠিয়াক চুরি থার তো রাজর সময় মর্জি লোকে ওরা সানা থমা তানা কাঠি চুরি খানি দে বললে সমিয়ান থায়াও দেনান ওয়ান কৃপণ এনা তারা হান না আসেও কিন্তু দেনা না করে ওয়ান কৃপণ তাহান তো অর্জুন রাং কিতাই বা আছে অর্জুন কৃপণ হইতো ইটা রাজ্য হারা কিতাও নেই পরার আশ্রয়ে আসিতা এবং এ টিকাকার গিলকে গই মাতের তা না হে প্রভু পারর হান্তে মাতোয়ার নাই অর্জুনরে এ জগৎ ব্রহ্মাণ্ডের মালিক গতে তিনাই প্রভু কৃপণ হইলেতে তিহে কৃপণ হইতেই গো নাই যেহেতু সমস্ত ঐশ্বর্যের সমস্ত ধনের অধিপতি গতি হাতে প্রভু কৃপণ হইলে তিহে হইবে হাতে অর্জুনের এতে কি অর্জুন তো কি সাথে কৃপণ হইতইতা হাতে প্রভু তিতে সর্বান্তর জামি গো নাই হাতে হানেতি মাতোয়া পার গো নাই যার অন্তরে সর্বান্তরে বিরাজ করো হাতে মাতোয়া পার হাতে আজি মাতোয়ার নাই অর্থ অর্জুনের এতি কৃপণ গো অর্জুনে মি কৃপণ ইয়া প্রভু হ্যান করুরিতা সজ্জন ভাগবত মেয়ে সাথে যার তার লীলাহান নাই প্রভু লীলাহান করিং আজি সেই গীতার জ্ঞান হান দিং বলিয়া প্রভু লেপয়াদের গা হানতে অর্জুন বর্তই মে হুনতেই আছে হানতে সজ্জন ভাগবত মদনুগ্রহায় পরমং গুজ্জ মধ্বত্ব সঙ্গীতম যত তয়ুক তেন আগে যেতা মাতে গে লেগা এটা হুনিয়া মোর মুহ হয়ং বিগত মোর মুহ এটা দেহগর মাঝে সমস্ত অজ্ঞান আসিল যেহেতু প্রভুর সেই পরম গুজ্জ তত্ত্ব এটা আমি হুনতে অর্জুন সমস্ত অর্জুনের পূর্ণত জ্ঞান প্রাপ্ত ওইখানতে সজ্জন ভাগবত এ পরবর্তী যে এহান চলেছে তা একাদশ অধ্যায়ে অকরার শ্লোক খান গীতা হান আছে হান 18 অধ্যায় যদি গীতার উদ্দেশ্য জীবের মোহ নাশ করা নিহান জীবের অজ্ঞানতা দূরে করা নিহান হাতে বাকি পিছের তাহাবিতে মাতানি নৌথ করবো না প্রয়োজন না পড়ব হাতে আজি ভগবান আজি গীতা হান দেড়হান কারণ নয় তাই যাতে আমি কলির জীব তাহাবি যাতে গীতা জ্ঞানে হান পাপারিক পরম গুজ্জ তত্ত্ব তাহার পাপারিক বলিয়ায় আমারে উদ্দেশ্য করিয়াই মাতের হান উপলক্ষ অর্জুন কিন্তু আমার কাই মাতের হান ভগবান শ্রী গোবিন্দ প্রভুই এ যে মুহ হয়ম বিগত মম এ মুহতা মোরতা দূরে হইল এ হান অর্জুন গীতার একদম শেষার্ধে গীতা হান লমৈলা রূপিত মাতে হিলতা নষ্ট মুহ সিদ্ধিরে লব্ধা তৎপ্রসাদান ময়াশ্চ্যুত স্থিত হস্মি গত সন্দেহ করিষ্যে বচনং তব মোর মুহতা হাবি হে প্রভু দূরে গেল গা এবার তিজে হান মাতেই মি স্থির হইলু স্থিত হস্মি একদম লেপইলু প্রভু মি লেপইলু স্থিত হস্মি গত সন্দেহ যত সন্দেহ আসিল এটা হাবি দূরে গেল গা করিষ্যে বচনং তব এবাতে প্রভু তিমরে জেহান মাতেই প্রভু তিমরে যে সাদে চালাইতেই ও সাদে মি চলতো গো হে প্রভু তুমি যন্ত্রী আমি যন্ত্র প্রভু তুমি যন্ত্রী আমি যন্ত্র মি যন্ত্র গো প্রভু তি যে সাদে মোরে চালাইতে ও সাদে মি চলতো গো সজ্জন ভাগবত এ সাথে করিয়া এবং পরবর্তী শ্লোকে যার গাও পই মাঝে ভবাপ্পায় হি ভূতানাং শ্রুত বিস্তর সময়া তত্ত্ব কমল প্রত্যক্ষ মহাত্মা মতে চাব্যয়ম ভবাপ্পায় হি ভূতানাং শ্রুত বিস্তর সময়া হে প্রভু হে কমল লোচন হে ভূতগণের উৎপত্তি ও লয় সম্পর্কে উৎপত্তি এবং লয় সম্পর্কে হে প্রভু বিস্তারিত মাতে গেলে এবং তোমার তোর যে অক্ষয় মাহাত্ম এটা হাবি তরাঙ্ক করিমি সবিস্তারে আমি শুনলাম সবিস্তারে বিস্তারিত ভাবে প্রভু মি তরাঙ্ক শুনে গেল গা হে পদ্মলোচন হে কমলপত্রাক্ষ তরাঙ্ক করি অনেক তত্ত্ব মি সবিস্তারে অক্ষয় তত্ত্ব যার কোনো বিনাশ নেই ভূতগণের এবং উৎপত্তি ও লয় সম্পর্কে উৎপত্তি সম্পর্কে এবং তার যে লয় সম্পর্কে তা কি সাধে শেষ পর্যন্ত ধ্বংসপ্রাপ্ত গা এটা সম্পর্কে আমি বিস্তারিত ভাবে হে প্রভু শুনলু এবং যথার্থ তমাত্মানং পরমেশ্বর দ্রষ্টুমিচ্ছামিতে রূপমেশ্বরং পুরুষোত্তমম যথার্থ তমাত্মানং পরমেশ্বর হে পরমেশ্বর তি মোরাং যেতা মাতে গেলে গাতা এসাদে যথার্থনং পরমেশ্বর দ্রষ্টুমিচ্ছামিতে রূপমেশ্বরম পুরুষোত্তমম হে পরমেশ্বর তি
আপনার বিষয় যাহা বলিলে তাহা এরূপই দেবে। পুরুষোত্তম আমি তোমার এই ঐশ্বরিক রূপ দেখিতে রূপম দ্রষ্টুম ইচ্ছামিতে রূপমেশ্বরম। হে পরমেশ্বর দ্রষ্টুম ইচ্ছামি চানা মনাউরে। এই যে অলৌকিক তত্ত্ব মাতে গেলেগা একাংশে স্থিত জগৎ বললে মাতে গেলেগা এই যে রূপে হান প্রভু কি সাধে হান দ্রষ্টুম ইচ্ছামি তে রূপমেশ্বরম। এই যে ঐশ্বর্যযুক্ত রূপে হান হে পুরুষোত্তম গো তোর এই ঐশ্বর্যযুক্ত রূপে হান মিয়া করুম চানা মনাবি। মন্যসে যদি তচ্ছকং ময়া দ্রষ্টুমিতি প্রভু যুগেশ্বর ততো মে ত্বং দর্শয়াত্মানমব্যয়ম। যদি প্রভু তি মনিয়া থার যদি প্রভু কৃপা করর মনিয়া যদি প্রভু মনিয়া যদি কৃপা করলেতে এই প্রভু তোর রূপে হানমি প্রভু মোরে তোর রূপে আনখানি দেওয়া দিয়া দে। দ্রষ্টুমিচ্ছামি মন্যসে যদি তচ্ছকং ময়া দ্রষ্টুমিতি প্রভু যদি মনিয়া থার মাতের হান প্রভু তি যদি মনিয়া থার তাইলে প্রভু তোর রূপে হান মোরে খানি কৃপা করিয়া দেওয়া দিয়া দে। যুগেশ্বর এই রূপে হান কৃপা করিয়া দেওয়া দিয়া দে। সজ্জন ভাগবত এপে তো অর্জুন কিন্তু লেপসে এই সমস্ত জ্ঞান যেহেতু আগেই তার মুহ বিনাশ হয়ে গেছে গা আনতে অর্জুনের দেহে কোনো প্রকার অজ্ঞানতা নেই হইল। অর্জুন সম্পূর্ণ মুক্ত পুরুষ এক প্রকার মুক্ত পুরুষ গেল গাও আনতে এবাকা প্রভু যদিও বা প্রভু কৃপা করিয়া নাও বা দেওয়ার তাতেও অর্জুনের কোনো কীর্তাও নহইল। তবু আজি এই রূপে হান যাতে সমগ্র জীবে হারপা পারকা বলিয়াই দ্রষ্টুম ইচ্ছামি যদি মন্যসে যদি তচ্ছকং ময়া দ্রষ্টুমিতি প্রভু যুগেশ্বর ততমে ত্বং দর্শয়াত্মানমব্যয়ম। প্রভু কৃপা করিয়া হান দেওয়া দিয়া দে বলিয়া মাত্র সময় যদি কৃপা করর যদি দেওয়ানির ইচ্ছা থার তবে প্রভু এ রূপে হান মিয়া খুন চানা মনাওরি প্রভু মোরে দেওয়া দে। অর্জুনের এই বাক্য হান হুনানির সঙ্গে সঙ্গে ভগবান শ্রী গোবিন্দ প্রভু মাতের হান কি হান বলেতে পশ্য মে পার্থ রূপানি শত সুহত সহস্রশ নানা বিধানি দিব্যানি নানা বর্ণাকৃতি নিচ। পশ্য অর্থাৎ চা অর্জুন চা অর্জুন মাতা প্রভু অর্জুনে অনুরোধ করানির সঙ্গে সঙ্গে ভগবান শ্রী গোবিন্দ প্রভু কিন্তু রূপান্তর এসে গো এম মাতের তা না পশ্চিমে পার্থ হে পৃথ্বী পুত্র হে পার্থ চা জাগা শত সুহত শত সহস্র নানা বিধানী দিব্যানি নানা দিব্য রূপ যে আছে নানা বর্ণাকৃতি নানা বর্ণের নানা দিব্য রূপ আছে মোর যে নানা অনেক রূপ আছে সহস্র রূপ আছে এই রূপে তা অর্জুন তি চা জাগা চা বলে আমাদের তা এহুম পশ্চাদিত্বান বসুন রুদ্রা নশ্চিন মরুতস্তথা বহুন্য দৃষ্ট পূর্বাণী পশ্চাশ্চর্যানি ভারত এহুম কিতা মাতে বলতে পশ্চাদিত্তান চা পশ্চা আদিত্যান দ্বাদশ আদিত্য দ্বাদশ সাথে 12 গো আদিত্য দো আসি এই 12 গো দৌ এই 12 গো আদিত্য তাও মোর দেহ ওর মাঝে অর্জুন চা জাগা বসুন অষ্ট বসু আসি এই অষ্ট বসু তাও মোরাঙেই আসি তাহা বি মোর দেহর মধ্যে আসি তা হে অর্জুন তা আলাদা তা না গয়ে তাহা বেমি প্রকৃত পক্ষে এই অষ্ট বসু তাও মোরাং চা জাগা রুদ্রানশ্চিন একাদশ রুদ্র এই একাদশ রুদ্রের মধ্যে প্রধান গো আমার দেবাদিদেব মহাদেব রুদ্রদেব বলতে মহাদেব গৃহ করে এই একাদশ রুদ্রের সাথে একাদশ গো রুদ্রদেব আসি এই একাদশ রুদ্রদেবে তারও মোর যে এ অলৌকিক রূপে হানাত অর্জুন দর্শন কর মরুতস তথা 49 বায়ু আছে সেই 49 বায়ুর এই বায়ু দেবতায় 49 বায়ু তাও অর্জুনতি চা জাগা বহুন্নদিষ্ট পূর্বাণী পশ্চাশ্চর্যানি ভারত বহুন্নদিষ্ট পূর্বাণী পশ্চাশ্চর্যানি ভারত এবং যেতাতি আগে নাদেশত অদৃষ্ট পূর্বাণী যেতাতি নাদেশত অর্জুন এতাও চা জাগা মোরাং ইহৈকস্থং জগৎ কৃষ্ণং পশ্চাদ্য সচরাচরম মম দেহে গুরাকেশ যশ্চান্নদ দ্রষ্টুমিচ্ছামি। এই সংসারে হান মি যে জগৎ সংসারে হান ব্যাপিত করিয়া সর্বত্র ব্যাপকয়া শুভ হে অর্জুন পশ্চাদ্য সচরাচরম এই চরাচর বিশ্ব সংসারে হান মোরাঙেই আছে হান মম দেহে গুরাকেশ যশ্চান্নদ দ্রষ্টুমিচ্ছামি এবং এ মোর দেহগর মাঝে হে গুরাকেশ হে নিদ্রাজয়ী হে অর্জুন যেতা চানা মনার চরাচর বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের যা কিছু তুমি দেখিতে চাও
জেতা জেতা তি জানা মনার চরাচর বিশ্বজগতে হে গুরাকেশ নিদ্রা জয়ী অর্জুন তি চা জাগা। তো সজ্জন ভাগবত আজি ভগবান শ্রী গোবিন্দ প্রভু অর্জুনরে মাতের হানে গুরাকেশ নিদ্রা জয়ী। नहीं नहीं भी देखो यार সজ্জন ভাগবত নিদ্রা জয়ী এ নিদ্রাহান সম্পর্কে গুরুদেব গিরকে আমার মশালে শ্রী শ্রী নরোত্তম ঠাকুরের তিরোধান মহোৎসবে দ্বিতীয় দিনে ভাগবতর আসরে ভাগবত পাঠ প্রবচন করতে মাতে আগে মাতে শিলগাতা যে গুম্হানার মা আমি গুঞ্জিলে পরে রাধা গোবিন্দের যুগল মূর্তি দর্শন ওর যে গুম্হানার মা গুঞ্জিলে পরে রাসমণ্ডল দর্শন ওর যে গুম্হানার মা গুঞ্জিলে পরে ভক্ত সঙ্গ ওর যে গুম্হানার মা গুঞ্জিলে পরে নাম লীলা নাম কীর্তন নাম সংকীর্তন আদি আমি দর্শন করি আর যে গুম্হানার মা গুঞ্জিলে পরে রস সংকীর্তন দর্শন করি আর যে গুম্হানার মা গুঞ্জে আমি তীর্থ পরিভ্রমণ করি আর ও গুম্হান ওরে গুম্হান বলিয়া নামাতের সজ্জন ভাগবত। এবং যে গুম্হানার মা গুঞ্জিলে পরে ডাকলেও আমি না শুনি আর উঠিলেও হজাক করলেও হজাক না আর উহানেই গুম্হান আনতে কিতাপরা সমেত অর্জুন দ্বারিকার মা ভগবান শ্রী গোবিন্দ প্রভুর লগে বিহার করে সময়হান আসে সময়হানার মাঝে কিতাব আগদিনতে প্রভুর লগে ভ্রমণ করতে করতে ভগবান এবং অর্জুন দৈগেও ক্লান্ত ইয়াতে গড়ে আহিলা সময়হানাত অর্জুন হিমপিয়া অর্জুনের শয়ন কক্ষে গেলগা এগোতে ভগবান শ্রী গোবিন্দ প্রভু তার শয়ন কক্ষে গিয়া খানি বিশ্রাম করছি সময়হানাত বিশ্রাম করতে করতে অর্জুন বেরহান পাড়ায়া গুম্মান গিয়া পড়েছে গা সজ্জন ভাগবত। এবং ভোজনের সময় নাহিলান্তে ভগবান শ্রী গোবিন্দ প্রভু মাতের হান কিহান বলেতে অর্জুনরে ডাক দেই গা আকসাটে ভোজন করিক এবং প্রভু মাতলো আনতে ইমা সত্যবা মাসা লইলি মি গা ডাইয়া নিঙ্গা অর্জুনরে ইমা সত্যবা মাই গিয়া চেরিগা হানতে কিহান বলেতে শয়ন কক্ষে অর্জুন গুঞ্জিয়া আছে ওয়ান হাইহান কিন্তু এই অর্জুনের দেহগত করি অর্জুন গুঞ্জাসে হান হাইহান কিন্তু অর্জুনের দেহগত করি কৃষ্ণ নাম উচ্চারণ হইতে আছে সজ্জন ভাগবত। এ যে অলৌকিক বিষয় হান যে বাকা ইমা সত্যবামায় দেখলো সময় অনাথ অর্জুনের শয়ন কক্ষের দ্বারা অনাথ হইয়া চাইতে চাইতে উপর মাঝেতেই বেরোয়া থাকে লিয়া এহুম এগোদে ইমা সত্যবামা আইরে হান ডিলইয়াতে ভগবানে মাতে তাকি হান হে রুক্মিণী হে প্রিয়ে সত্যবামা গেলিগা হয় কে বাপিয়া নারী তাতিওয়া ক্রুম কে চাগানে এবং ইমা রুক্মিণী গেছে রিগা হানতে ইমা সত্যবামা দোহানার মা উবায়া আছে এবং অর্জুন গুঞ্জাসে অথচ তার দেহেত্বপুরী দেহ গড়ত্বপুরী কৃষ্ণ নাম হইতে আছে এবং ইমা রুক্মিণী উপেতু হানতে ইয়ামতে বেরোয়া থাকে লিগা এমতে যে দুগো দিয়া বেঠা ছিলা এ দুই গো নাইতারা হাতে হুম স্বয়ং অনাদিরা দে গোবিন্দ সালতানা এ নাইতারা কারণে হাতে কি আর মিউ গেছে ইঙাতা বলতে গিয়াচার গানতে দোরানার পর দই গি উবায়া আসি অর্জুন হুপেদ গুঞ্জি আছে এবং এই অর্জুনের দেহগত করি অবিরত কৃষ্ণ নাম হইতে আছে সজ্জন ভাগবত। এ হান্দে বেলিয়া ধন্য ধন্য হে অর্জুন তোর মতো ভক্ত জগতে বিরল বুলিয়া গিয়া কল করিয়া ধরিয়া উঠ উঠ হে অর্জুন ভোজনের সময় আন হইল এর সাথে পরম কৃষ্ণ মানায় অর্জুনে করে ভগবান শ্রী গোবিন্দ প্রভু আলিঙ্গন আনি দিয়া একসঙ্গে ভোজনাদি করিয়া আনতে এ যে এ অর্জুন এ যে গুরাকেশ নিদ্রাজয়ী এ নিদ্রাহান এ নিদ্রাহান আত্মকুরি বিধাতা ব্রহ্মা থেকে কীটাণুকীট পর্যন্ত রক্ষা পান আর তার আগো আনতে সজ্জন ভাগবত অর্জুন এ নিদ্রা স্বয়ং ভগবানে অর্জুনে নিদ্রাহান জিঙে পারেছিল বলে অর্জুনরে গুরাকেশ অর্থাৎ নিদ্রাজয়ী বলে মাতেছিল গো এবং মাতিয়া মাতের হান কিয়ান বলেতে সচরাচরম এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে এই চরাচর জগৎ সংসারে আনাত তুই যেতা যেতা চানা মনার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তুই যেতা যেতা চানা মনার এটাও চা জায়গা এপির মাঝে ভগবান শ্রী গোবিন্দ প্রভু অর্জুনে আগে যুদ্ধের ফলাফল সম্পর্কেও চুটিসো আগে ওখানে তার মনে হারপানি মনাছিল আনতে এই বিশ্বরূপ যে পরবর্তীতে যে বিশ্বরূপ দেওয়ার এহানার মাঝেও ভগবান শ্রী গোবিন্দ প্রভু
কুরুক্ষেত্র লালমুঙে যে সমস্ত ঘটনা ঐতই ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান সমস্ত প্রভুর দেহে অবস্থিত এই ঘটনা তাও দেহইল সময় দেহবাসিল গো সজ্জন ভাগবত পরবর্তী শ্লোকে উতাও আহাজিত হইগা সমস্ত সৈন্য কুরুক্ষেত্র লালমুঙে ওর মাঝে 18 কৈনি সেনা আসিয়ে এটা হাবি ক্রমান্বয়ে প্রভু হাব্বি ধ্বংস করে গো এবং যার ফলশ্রুতিতে পইলাই অর্জুনের আক্রমণ চুটি সোয়াগ মাতে না এই বিশ্বরূপ দর্শনে অর্জুনের আক্রমণ মাতে ছিল হে অর্জুন তুই যদিও বা যুদ্ধ না করর এই কুরুক্ষেত্র লালমুঙে যেটা আসিয়ে তা এমনিতেই মরতাই তা তুই যুদ্ধ করলেও মরতাই তুই যুদ্ধ না করলেও মরতাই তা তো কইয়া হে অর্জুন তুই তোর কর্তব্য কর্মহান করে জাগা কর্তব্য কর্মহান তুই বিরত নাই তো সজ্জন ভাগবত এপির মাঝে চাজি ভাঙ্গা যেই মাত্র না বিশ্বরূপ দর্শন যুগে অর্জুনে প্রভুর এ অলৌকিক বিভূতি রূপে হান দেহানির আকাঙ্ক্ষা করানির সঙ্গে সঙ্গে ভগবান যেবাকা মাতানিয়া করলো পশ্চিমে পার্থ রূপানি শত সুহত সহস্রশ পৈলা ক্রম চা বললো প্রভৃতি রূপান্তে ধরিয়াদ আছে গো পৈলা মাত্র তা ক্রম পোষ্য এবং দ্বিতীয় শ্লোকে অর্থাৎ 6 নম্বর শ্লোক অনাথ 12 মাতে ধান কিহান বলতে পশ্চাদিত্তান বসুন রুদ্রানশ্বিন মরুতস্তথা এটা হাবি যে 33 কোটি দৌ এটা আসি এই 33 কোটি দৌ এটাও মোরাং চা জায়গা এই যে আদিত্য বসু রুদ্র মরুত এই দৌ এটা হাবি এটা মোর দেহগর মাখরুম চা জায়গা বলিয়া এম করতে 12 বহুন্য এই শ্লোকে হানার মা বহুন্য দৃষ্ট পূর্বাণী পশ্চাশ্চর্যানি ভারত আশ্চর্যের বিষয়ক যেটা যেটা আছে এটা দেখলে তুই আশ্চর্যান্বিত হইতেই বুঝিয়া এপিত দিক এ শ্লোকে হানাতের মা অর্জুনরে ভগবান শ্রী গোবিন্দ প্রভে দিখরুম পোষ্য শব্দ গো মাতেছে গো এবং তার পরবর্তী শ্লোকে 12 মাতে হান কিহান ইহৈকস্থং জগৎ কৃষ্ণং পশ্চাদ্য সচরাচরম সজ্জন ভাগবত পোষ্য চা শব্দ গো চারিক্রমে পেত ভগবান মাতে গেল গাতা কিন্তু পয়লাকার শ্লোকে অকরাত তো কিন্তু অর্জুন চান উপার আছে গো এবং অর্জুনে প্রভুর যে অলৌকিক দিব্য রূপে হান না দেহের হান ভগবান অন্তর্যামী প্রভু হার পেয়াতে এমতে কিহান করলো বললেতে মাতের হান কিহান নতু মাংস কোষে দ্রষ্টু মনে নৈব সচক্ষুষা দিব্যং দদামিতে মাতে তা নতু তোর যে নতু মাংস কোষে সচক্ষুষা তি তো হে অর্জুন তি তোর নিজর আহিয়ে গেল নিজর যে টেইপাং আহিয়ে গেল তি মোরে দিব্য রূপে হান চা নাড়তেই পয়লাতে কিন্তু চারি খুরুম চা বললে রকমে এটা চা বারে কিন্তু অর্জুন ইতা না দেহের গো করাত্ত করি দেখই প্রভু কৃপা করিয়া নেই শেষ পর্যন্ত দেহ হইতো এ সাথে মনা আনলো হয়তো বা প্রভুরাং রূপে হান চানার ইচ্ছা মনে মনে মানসতটে প্রার্থনা করেছিল পরিণয় হইতো এবং প্রভু অন্তর্যামী ভগবান অর্জুনের মনের ইচ্ছা নেহম পুরাদিনগুলি আমাদের হানকি আন বলেতে নতু মাংসকসি দ্রষ্টু মনে নইব শোষক শুষা হে অর্জুন তি তোর নিজর এটেই পাং আহিয়ে গেল মোরে রূপে হান চা নাড়তেই দেহে নাড়তেই দিব্যং দদামিতে চক্ষু পশ্চিমে যোগেশ্বরম তোর আমি দিব্য চক্ষু দৌড়ি যে চক্ষু দান দিলে পরে সেই দিব্য চক্ষু হলো অর্জুন তি মোরে চা পারতেই গো আনতে সেই দিব্য চক্ষু অর্জুন মি তোরে দৌড়ি এবং সাথে মাতিয়া ভগবান শ্রী গোবিন্দ প্রভু অর্জুনের দিব্য চক্ষু প্রদান করলে পরে পরবর্তীতে অর্জুন প্রভুর বিশ্বরূপে হান ক্রমান্বয়ে চা জারগা তো সজ্জন ভাগবত আমার যে লিটিংগুলে যে পাঠান আসিল এ পাঠে হান বিভূতি যুগের লাস্টেকার দোহান শ্লোক এবং বিশ্বরূপ দর্শনের পয়লাকার 8 শ্লোক যত নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী আমি এ পাঠে হান গুরু কৃপাতে ব্যাখ্যা করানির চেষ্টা হান করে গেলুয়া এহানাত ভুল ত্রুটি থাইলেও সজ্জন ভাগবত ক্ষমা করে দিবা তো আজিকার যে পাঠান এবং এই আসরে গো আমি হংকরে হেইতা দশার ফামে আজি 11 দিন 11 দিন নাই সজ্জন ভাগবত 11 দিনে আমি গীতা পাঠের
আয়োজন হান এপে করেছি এ পাঠে হান, কেননা এই গীতা পাঠে হান করে গেলে পরে যা কিছু অসম্পূর্ণতা থাজার গা, যা কিছু দুষ্টুটি, যে কোনো বিষয়ে হানার মাও যদি কোনো দোষে আক্রান্ত ওর, তবে ও স্থানে যদি গীতা পাঠ ওজার গা, তবে সেই গীতা পাঠের গীতামে উত্তমম গৃহম গীতামে হৃদয়ং পার্থ বলে আসাদও বিভিন্ন জায়গাতে বিভিন্ন শ্লোকে প্রভু বিভিন্নভাবে মাথায় গেছে আনতে সেই এই গীতা পাঠে সমস্ত অশুভ দূরে হয়ে গিয়া সর্বমঙ্গল ওজার গা অর্থাৎ হইয়া সজ্জন ভাগবত। আজি এই দশার ফামে গীতা পাঠের প্রয়োজন সম্পর্কে চুটি সোয়াগ শাস্ত্রে মাতের তা মলিনে মুচনং পুংসাং জলস্নানং দিনে দিনে সকৃত গীতামৃত স্নানং সংসার মলনাশনম। মলিনে মুচনং পুংসাং জলস্নানং দিনে দিনে, আমি যে নিক্কা নিক্কা যে হিনিয়ার, এ নিক্কা নিক্কা হিনানি হানে আমার তার দেহ পরিষ্কার ও সজ্জন ভাগবত হানতে, কিন্তু এ গীতামৃতে গীতা গঙ্গায় যে জন্ম হিনা পারে রাগ করুম, এ জনে গোর্তাতে সংসার মল বলতারা এ সংসার মায়ার যে মল্লানে আক্রান্ত জীব, তাই 84 লক্ষ জনী ভ্রমণ করতারা তাহে এ সংসার মল বলতারা এ জিনিস হানে এই বিনাশ হইয়া যায় গাগো সেই গীতা পাঠের ফলে। আজিকার দ্বাদশ শাস্ত্রের দিনে এই গীতা পাঠের ফলে যাতে এই স্থানে এই মিতা বৈষ্ণবের সদ্গতি অজাজ্ঞা ইহান আমি এই গীতার আসরে গত্য করি হাব্য বৈষ্ণবগিরি গীতা নিয়ে প্রার্থনা করে দিবান। সজ্জন ভাগবত ব্রজগোপে মাতে হিলাতা আহারে তুষ্টি সন্তুষ্টি। তো আজিকার এই মিতা বৈষ্ণবেগর আহারান কিহান, আজি যদি মিতা বৈষ্ণবেগরে ধন আদি দেনা আমি জিয়ারগা, তবে সেই মিতা বৈষ্ণব তাকে তাও গ্রহণ না করতে হয়। মিতা বৈষ্ণবের একমাত্র আহার কৃষ্ণ কথা। এ সমস্ত জনমেহান সংসার মায়ায় আবদ্ধ ওয়া থাইতে 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 দেহান্ত প্রাপ্তির পরে এই দ্বাদশ শাস্ত্রের সময় হানার মাঝে দেহান্ত প্রাপ্তির পরেও যদি সুযোগ্য পুত্র যদি এই পাঠের প্রয়োজন পাঠ আহান করব হুনবা পারের এই মিতা বৈষ্ণব করে, সেই পাঠের ফলে মিতা বৈষ্ণবের সমস্ত অমঙ্গল দূরে যারে আগো সজ্জন ভাগবত। তো কেননা এই গীতা শ্রবণে মঙ্গল বলতারা জিনিসে আন একমাত্র শ্রবণেই মঙ্গল হান। কিসাদে বললেতে তব কথামৃতম তত্ত্ব জীবনম কবিভিহৃদম কলমসা পেহম শ্রবণম মঙ্গলম। এহান ব্রজগোপী মাতে সিহান তব কথামৃতম, প্রভু তোর কথাটা তব কথামৃতম তত্ত্ব জীবন, আমার যে এ যে উত্তপ্ত জনমে হান তিনতাপে জর্জরিত অসি এ যে দেহাগো তত্ত্ব জীবনম কবি কলমসা পেহম শ্রবণম মঙ্গলম। এহানাত্ম যদি আমি উদ্ধার পেতে গেলে একমাত্র যদি কৃষ্ণ কথা শ্রবণ করিয়ার, এই শ্রবণেই সবকিছু মঙ্গলর কথা থকইয়া সজ্জন ভাগবত আধিকার এই গীতা যজ্ঞে এই মিতা বৈষ্ণবের যাতে এই পাঠের শ্রবণে এই পাঠে আন শ্রবণ করানোর সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত তার অমঙ্গলে তা বিদূর হইয়া গিয়া আজিকার একাদশ দিনে যে দেহগ গঠন না থকর এ দেহগ যাতে কৃষ্ণ ভক্তির উপযুক্ত দেহগ অজাজ্ঞা এহান কামনা করিয়া আজিকার এ পাঠে আন বিশ্রাম আনার ব্যবস্থা করি। আমার হ্যান্ডেল নাও দেহ পাবো না খালি সকলে সকলেও বলে খালি তো সকলে
ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् Sokoni ulah lagi. Ayah. Kita ada martang silko lagi mana? Bawa, tangkan dari. Tangkana saya kau bisa. Ada ada bawa. Ya. Sama ini boya ini juga boleh. Ayo. Apa? Ini boya ini cuti suah oli ini. Umpat terus suah na. वो तो नावला करे यानी के बाथरूम तक तू क्या Na na silko lagi lagi. Na lagi sana lagi na. Palan silko lagi na. Aku mau ya,